وہ ٹھیک ٹھاک فٹ فار. اچھا تیمور صاحب، میں صرف تھوڑی سی آپ کو کھوریٹا کی کارگزاری سناؤں کہ کل ہم نے تقریباً 3.5 گھنٹے وہاں پہ اڈے کے سامنے ہم نے کیمپ لگایا، اور وہاں پہ ہمارے ساتھ 6-7 ریاست کے شہری تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کیمپ کو چلانے میں. تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت سارے ہمیں کپڑے وغیرہ دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور نئے کپڑے بھی ہیں. دکانداروں نے کچھ نئے کپڑے نئے جوڑے بھی دیے ہیں جو ابھی تک باکسڈ ہیں. تو دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے ہمیں نئے جوتے بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے وہاں پہ کھوریٹا میں کسی سے پیسے نہیں لیے. جس کسی نے پیسے آفر کیا ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ان پیسوں کے ساتھ کوئی چیز لے کے آئیں، اس کا فوٹو بنائیں گے، ویڈیو بنائیں گے، اور جب وہ چیزیں ہم وہاں نیلم کے محتاج لوگوں کو جب دیں گے تو تب بھی ہم فوٹو ویڈیو بنائیں گے. یہاں پہ آپ لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ آپ یہاں پہ لوگ چیزیں بھی دے سکتے ہیں، اور اگر عطیہ اس میں اس کار خیر کے لیے پیسے بھی دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. تو اس وقت تک پہلے آپ نے 50 روپے ڈالے، پھر زمرد صاحب تھے انہوں نے ڈالے. تو ابھی آگے کیا سین کیسے چلنا چاہیے؟ طویل صاحب یہاں میں 1 ہفتے سے ورک کر رہا ہوں، بلکہ جب میں 2 سال پہلے شوٹر سے واپس آیا تھا تو کافی لوگوں کے پاس گیا تھا سامان جمع کرنے کے لیے، اور لوگوں کو بتایا بھی تھا. تو چوکی موم سے ہمیں صور ہمارا ایک کوآپریٹ ہے، اس نے اپنے گھر سے کچھ سامان جمع کر کے مجھے دیا، کچھ میں نے اپنے گھر سے چیزیں تھیں وہ میں وہاں سے لے کر آیا. تو پھر یہاں ابھی 3-4 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں جتنے بھی نیشنلسٹ ہمارے دوست ہیں مختلف تنظیموں کے، وہ یہاں پر آئے بیٹھے رہے، اور انہوں نے اپنے دوستوں کو کال کی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے لیے آپ یہاں کچھ فنڈ وغیرہ بھی بھیجیں، اور کچھ گھر میں جو چیزیں استعمال کے قابل نہیں ہیں یہاں پہ لوگ پھینک دیتے وہ ہمیں دیں. اس میں آصف مسعود صاحب رولی سے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، وہ ابھی بھی گئے ہوئے ہیں. انوار ڈیل صاحب، اعجاز مغل، یہ مبشر ملک صاحب ہیں، یہ زبیر چوکی موم سے آئے ہیں اسی کیمپ میں، اور دیگر دوست ولید اور عمر وغیرہ گئے ہوئے ہیں یہاں. یہ انجمن تاجران اور کیمپ کو ہمیں لگائے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے ہیں. 3 گھنٹے ہو گئے ہیں. یہ جو سامنے گھڑی ہے چوک میں، یہ گھڑی ہمیں ٹائم نہیں بتا رہی، یہ ٹائم درست ہے؟ یہ ٹائم درست نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے اس گھڑی پر یہی ٹائم ہوتا ہے. اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے. یہ سر جی اس گھڑی کو لگانے کے لیے یہ جو تو جب سے لگی ہوئی ہے نا تب سے اس کی سوئیاں ایسے ہی اٹکی ہوئی ہیں، اسی جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے. ہاں یہ اسی جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے. 3:20. ہاں بس اسی پہ سمپل اسی پہ. تو ابھی کال آئی تھی یاسر خورشید نے کہا تھا کہ 5 بجے ہماری گاڑی آئے گی اور وہ یہاں پر سامان دے گی. اسی طرح پاپا ٹرانسپورٹ والے جو ہیں آزاد بخت راٹھور صاحب وہ یہاں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں بھی اپنے گھر سے سامان آپ کو یہاں دوں گا. اب تک کتنے لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھ چکے ہیں یا مل چکے ہیں آپ لوگوں سے؟ بہت سارے لوگ آ کے یہاں پر بیٹھ چکے ہیں، تو ابھی بھی لوگ آتے ہیں. صحیح ہے. اور جناب آپ ان سے مخاطب ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس سید تبارک ایڈوکیٹ صاحب آئے ہیں، امجد چودھری صاحب آئے ہیں جرنلسٹ، ایک تتاپانی سے ہمارے جرنلسٹ ہیں شفقت وہ آئے ہیں، تو ابھی گوہر صاحب ہمارے پاس آئے ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے ہمارے ساتھ یکجہتی کریں گے اور اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ وادی شوٹر دومیل کے لوگوں کے لیے جہاں پر کچی سڑکیں بھی نہیں ہیں، جہاں پر لوگوں کو بجلی بھی میسر نہیں ہے، اور جو ہمارا لولا لنگڑا حکمران طبقہ ہے اس نے وہاں کی عوام کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا. تو یہ سامان آپ وہاں ہر سال جاتے ہیں، وہاں شہدائے گلگت کی یاد میں ہم ہر سال وہاں شوٹر جاتے ہیں. تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جب بھی ہم جائیں گے وہاں کے لوگوں کے لیے سامان لے کر جائیں گے. 150 ہو گئے جناب، بہت بہت مبارک ہو. جناب علی آپ کوئی موقف اپنا پیش کرنا چاہیں گے نیلم کے لوگوں کے لیے؟
سر ان کے ساتھ ہیں، جانی مالی اخلاقی لحاظ سے سبحان اللہ. ان کے ساتھ ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فاروق اور نام ہے، ہدایت نار کا نمائندہ ہوں. تنویر زبردست صاحب زبردست جی یہ ہمارے دوست ہیں، کمریڈ سے. صحیح بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. That's the chalk where I understand Section 144, something devised by the British during British Indian rule, and something adopted, a law, legislation, if you might, adopted in the state of Jammu and Kashmir during Dogra rule. Possibly during Ranbir Singh's time or Pratap Singh's time. Just to remind you that Maharaja Pratap Singh was the Maharaja of Jammu and Kashmir from 1885 to 1925 with a enforced break in between during the years 1891 to 1905. And before Maharaja Pratap Singh, his father Maharaja Ranbir Singh, who ruled and succeeded his father Maharaja Gulab Singh in 1857, and of course ruling up until 1885. And Ranbir Singh is famous for selling silk to European royal families, and also for introducing the Ranbir Penal Code. And I have in front of me Mr. Mubashir. جناب علی, اس ریاست کی تاریخ کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ڈوگرا راج سے پہلے یہاں پہ اس ریاست میں کس کی حکومت تھی؟ ڈوگرا راج سے پہلے یہاں پر تو سکھ تھے، اور ان سے پہلے جو ہے نا افغانی تھے. ہاں جی. افغانیوں سے پہلے یہاں پر مغلوں کی حکومت تھی. صحیح. مغلوں نے جو ہے یہاں پہ جو مذہبی فسادات تھے وہ کروا کر جو یہاں کا آخری کشمیری بادشاہ تھا یوسف شاہ چک، اس کی حکومت کا خاتمہ کر کے عملاً کشمیری عوام کو جو ہے نا غلامی کی زنجیروں میں جکڑا تھا، جس کے بعد وقتاً فوقتاً جو بیرونی غازب لٹیرے تھے وہ بدلتے رہے ہیں. آخر میں جو آج ہماری جو جد و جہد ہے وہ جو جسے ہم جدید تحریک آزادی کشمیر کہتے ہیں، یہ جو 1947 میں بر صغیر کی تقسیم ہوئی تھی، اس کے بعد جو شروع ہوئی ہے ہماری، یہ جس کا ہم بانی اور رہنما گردانتے ہیں مقبول بٹ شہید کو، جو انہوں نے شروع کی تھی پاکستان اور ہندوستان کے خلاف، اور ان کا جو بیسک فلسفہ آزادی تھا کہ جو جس کا غلام ہے اور جو جہاں پر ہے وہ اس کے خلاف جو ہے نا جنگ کرے. اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے قابض ہیں، اور اصولی طور پر ہماری جد و جہد جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، اور ہم اسے نہ تو آزاد کشمیر سمجھتے ہیں، نہ ہی آزاد کشمیر اسے گردانتے ہیں، بلکہ ہم اسے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، سیم اسی طرح جس طرح وہاں پار بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 7 لاکھ فوج ہندوستان کی کشمیر کے اوپر قابض ہے تو 5 لاکھ سے زائد فوج پاکستان کی فوج اور اس کی خفیہ ایجنسیاں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کا جو ہے نا استحصال کر رہی ہیں، جس کے مختلف طریقہ کار ہیں. مذہب کا سہارا لے کر، برادری علاقے کا سہارا لے کر یہاں جان بوجھ کر جو یہاں کی عوام ہے اس کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. امن کے آشا کے نام پر پاکستانی اور ہندوستانی عوام سے جو ہے نا پیسے بٹورے جا رہے ہیں، انہیں بھوک جہالت ننگ افلاس کا شکار کیا جا رہا ہے. اس کے برعکس جو ریاست کی تاریخ ہے اس کے اندر ریاست کا ایک حصہ ہے جسے ہم لداخ کے نام سے جانتے ہیں. یہ ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ ہے جس کے متعلق تاریخ یہ کہتی ہے کہ پچھلے 2000 سالوں سے یہاں مذہب کے نام پر، علاقے کے نام پر اور برادری کے نام پر کوئی کسی انسان کا جو ہے نا خون نہیں بہایا گیا ہے. صحیح بالکل صحیح ہے. ہم گفتگو جاری رکھیں گے. تو یہ گفتگو ہو رہی ہے کامریڈ تیفور اور ایک ہماری مائی ہے.
50-55 साल की होंगी। नौवे महीने तो चौथे महीने जी भाई सोना क्या मुतालबा आया, तो सोना क्या मुतालबा आया? सोगल काफ़ी कुछ सामान है, तो को ये थोड़ा सामान है जी, क्या करने हो जी? और सो आटे कट्टे हो, इतना सामान सो चुकी था, पता नहीं कितने दूर जा सोए तू कुथा कन्नी बगा, कितना दूर आए तू? हाँ ओके, पर इसलिए अगर सुने अंदर तौफीक है, हिम्मत है, तो थोड़ा जे जैसे बाकी लोगों को 50 रुपये पाए, 150 रुपये भी सो पाई सकते हैं। अला एक गोली नहीं दी थी, हाँ गदा करिए 10 रुपये का आलू है, आधा रुपये हाय हाय तो तीन बच गए, 6 पा दिए, थोड़ा कलेजा रखना पड़ा। हाय फिर उन्होंने जड़ा था तीन बच गए ने जड़ा खर्चात पूरे करने, स्कूलों ने, हाँ। मसीदियाँ ने, हाँ। घरा ने खर्चात, एक कलेजा रखना पड़ा भाई। अल्लाह पता क्या करो, ये जो दुकानदार अन्ना सो इन्हें के थोड़ा जो हलाओ चलाओ, दुकानदार ये बड़े अमीर दुकानदार बैंक भरे हुए पैसे नाल, हाँ जी। 2 रुपया 2 रुपये ये जाना, हाय हाय 2 रुपया 2 रुपये हाय हाय, ये रो रहे हैं, हमें 1-2 रुपये नहीं चाहिए, हमें कबाब चाहिए बगैर टमाटर के। आपको ख्वाब चाहिए बगैर टमाटर के, हमें इंडिया पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, ताकि यहाँ से गुर्बत खत्म हो, अफराज खत्म हो, जहालत खत्म हो। हैं जी, हमें इंडिया और पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए बगैर जंग के। बगैर जंग के, ज़बरदस्त, बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि बगैर जंग के और बगैर तशद्दुद के और बगैर किसी किस्म के इंतशार के। तो लेकिन हम क्या कहें उस इंडिया और पाकिस्तान की जारहाना अंदाज का, जिस जारहाना अंदाज ने जब भी रियासत का सच्चा बेटा, जिसने माँ की धरती माँ के लोगों की हकूक़ और धरती माँ की हकूक़ की जब आवाज़ उठाई, तो उसको इन लोगों ने बिल आखिर मार दिया। एक को नहीं हज़ारों को नहीं, लाखों को। देखे ना, जब तक एक गुलाम दूसरे गुलाम की आज़ादी के लिए कोई जिद्दोजहद नहीं कर सकता, जब तक हम अपनी आज़ादी मुकम्मल तौर पे, हम एक आज़ाद खित्ता आज़ाद कश्मीर है जो, इसको हम फुल तरीके से फुल फ्लैज हम आज़ाद नहीं करेंगे, तब तक हम जो इंडिया में कैदी हैं, जो इंडिया के स्कूल हैं, उनको नहीं आज़ाद करवा सकते। ठीक है, हमें पहले अपनी आज़ादी चाहिए, सही है, उनकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हम रिहाई लें, अपनी रिहाई लें। हाँ सही है, हम आहिस्ता आहिस्ता तहफूज़ साहब को पता है कि बिलखुसूस पिछले 1.5 साल से हमारा जो फोकस है हमारी रियासती इदारे का, हम सब के रियासती इदारे का, वो ये कि यहाँ से फ़ौजों का इनखला कैसे हो। क्यों जी तहफूज़ साहब? जी फ़ौजों का इनखला, देखें जी, हम सिर्फ फौजों का इनखला नहीं चाहते, बल्कि यहाँ जो जालिम, जो जाबर, जो कातिल हुक्मरान तबका है और जो उसके दलाल यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी अपनी आवाम को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। जिस आवाम की आज़ादी उन्होंने छीनी हुई है, ये घूमने फिरने की आज़ादी हमें नहीं चाहिए, हमें माशी आज़ादी चाहिए, हमें सियासी आज़ादी चाहिए, हमें सकाफ़ती आज़ादी चाहिए। और इस आज़ादी के लिए हमें आवाम को मुनज़्ज़म करना होगा और यहाँ पर साइंटिफिक बुनियादों पर तंज़ीम को मुनज़्ज़म करते हुए यहाँ पर कौमी जमहूरी इनकलाब बर्पा करना होगा। तभी इन फ़ौजों का इनखला हो सकता है, जब ही यहाँ से बारूदी सुरंगें ख़त्म की जा सकती हैं जो हमारी रियासत के अंदर नसकती हुई हैं, तभी हमें इस जालिम हुक्मरान तबके से निजात मिल सकती है। जब तक हमारे पास एक इनकलाबी जेन्युइन साइंटिफिक बुनियादों पर तंजीम नहीं होगी, नहीं तो हम इसी तरह महज गुफ्तगू तो करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे,
جلسے جلوس اور اپنے دوستوں کی یاد میں برسیاں ان کی مناتے رہیں گے، لیکن عملی طور پر ہمیں آزادی نہیں ملے گی۔ اگر آزادی ملی بھی ان فوجوں سے، اس حکمران طبقے سے، ادھر اور ادھر کے، تو وہ جھوٹی آزادی ہوگی۔ جس طرح پاکستان کی عوام کو جھوٹی آزادی ملی، انڈیا کی عوام کو جھوٹی آزادی ملی، ان کے معاشی جو مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہو سکا، ان کا سیاسی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، بالکل ٹھیک ہے، ان کا ثقافتی مسئلہ نہیں حل ہو سکا۔ اس لیے ہمیں جھوٹی آزادی نہیں چاہیے، ہمیں انقلاب کے ذریعے سچی آزادی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ فوجیں چلی جائیں تو پھر یہاں ہماری ریاست کے اندر پھر اسی طرح لوٹ کھسوٹ کے بازار گرم ہوں۔ دیکھیں جو آزادی کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ آپ کو طے کرنے ہیں کہ نہیں؟ اس میں وہ طے کرنا ہے نا، عوام نے طے کرنا ہے نا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ 65 سال سے پاکستان کی عوام اپنے معاملات طے نہیں کر سکی۔ 1947 کی جو آزادی اسے ملی، تو کیا ہم بھی اسی طرح 65 ایئر ویٹ کرتے رہیں گے کہ ہم اپنے معاملات طے کریں گے؟ 3 نسلیں اسی طرح ہماری غربت اور اندھیرے میں رہیں گی۔ اسی طرح 65 سال ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہاں اقتدار کس پارٹی کو دیا جائے، کون سا حکمران طبقہ یہاں پر لایا جائے جو عوام کے مسائل حل کرے گا۔ جس طرح پاکستان میں کبھی نون لیگ، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی مارشل لا اور کبھی کچھ۔ لیکن پاکستان کا جو غریب آدمی ہے وہ آج بھی غریب ہے۔ پاکستان کا جو حاری مزدور کسان ہے وہ آج بھی اپنے مسائل میں جھگڑا ہوا ہے۔ عرض یہ ہے کہ جب تبدیلی ہوتی ہے تو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم مثال یہ دیں کہ بھائی پاکستان میں کیا ہوا، ہم نے کیا اس کے نقشے قدم پر چلنا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم جو چیزیں طے کرتے ہیں وہ مشاہدات سے، تجربات سے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر، تاریخی تناظر میں، تب ہم حال کو دیکھتے ہیں اور پھر فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں۔ جب ہم اڑوس پڑوس کی جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اس سٹرکچر کو دیکھ کر ہم نیا سٹرکچر یہاں پہ کھڑا کریں گے نا۔ تو اس لیے ہمارا مشاہدات جو ہیں، جو تجربات ہیں اور جو نہیں، لیکن پھر نہیں، آپ نے تو جو کچھ کرنا اپنے بہتری کرنا ہے نا، تو پھر پاکستان کی مثال کیوں دیں کہ اس میں ہمیں وہ نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ کیونکہ ہمیں آزادی چاہیے نا۔ دیکھنا کیا ہم آزادی کو مشروط کر سکتے ہیں؟ ہو گیا، رشیا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، نیپال، بھوٹان، مالدیپ، اور آپ امریکہ چلے جائیں، یہ سب کرۂ ارض پر، اسی زمین پر یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں۔ اور آج اس گلوبلائزیشن کے دور میں ہماری نظر صرف کشمیر تک، کشمیر کی آزادی تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دنیا کے اندر ہر لمحے میں حالات، واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، جو تضادات بڑھ رہے ہیں، ان پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تب جا کے ہمیں فیوچر کی پلاننگ کرنی ہوگی، نہیں تو ہم اسی طرح یہاں شہداء کی برسیاں تو بنائیں گے، مردوں اور قبرستانوں کے وارث تو کہلائیں گے، لیکن ہماری قوم کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، آدم کی جو یہاں پہ یہ اولاد ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اسی طرح جہالت، افلاس، غربت اور لا علاج ہو کر مرتی رہے گی۔ کیا ہم اسی طرح انسانوں کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، کوئی ایسا ادارہ ہے آزاد جموں کشمیر میں جو 47 سے لے کر آج تک شفافیت سے کام کر رہا ہے، احتساب کے لیے وہ تیار ہے، یا کبھی اس نے اپنے آپ کو حاضر کیا ہو؟ کیا ایسا کوئی ادارہ ہے ایسا میرے خیال میں جو ایسا کوئی ادارہ ہے جو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے یا لوگوں کے مسائل کو حل کر رہا ہے یا نہیں؟ ایسا میرے خیال میں تو کوئی ادارہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، کیا ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانا چاہیے کہ نہیں؟ ہم بنانا چاہیے، بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ سیاستدانوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ریاست کا حقیقی موقف یہ وہ ریاست کا ادارہ جو ریاست کے اندر رہنے والے جو شہری ہیں ان کا جو حق، یہ خود ارادیت اور یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اپنے مسائل، اپنے معاملات خود طے کریں، کیا کوئی ایسا ادارہ ہے جو ان بنیادوں پر قائم ہے؟ ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ ہاں جی، تو آپ ہمیں معاونت کریں بحث ایک شہری، ایک ریاست کے شہری جو تبدیلی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تبدیلی جو عوام طے کرے کہ بھائی یہ تبدیلی ہونی چاہیے، کیونکہ عوام طے کرے کہ کسی پبلک اوپینین کے بنیاد پر وہ کوئی ادارہ ہوگا یا ادارے ہوں گے
जो लोगों को एक समझ पर ले जाएंगे जहाँ पे यहाँ पे हकीकी इलेक्शंस हो, जहाँ पे एक हकीकी आइन हो, ठीक है, या कम से कम आखिरी दर्जे की ये एक असम्बली बने जो ये तय करे कि भाई हमने रियासत का हकीकी आइन बनाना है। ठीक है, ठीक है। हम चाहते हैं कि लोग अमन के ज़रिए जो है और अक़ल के ज़रिए और बहस मुबासा के ज़रिए से वो अपने हकूक़ को पहचाने। ये हमारी एक कोशिश है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इदरीस पाशा साहब भी शामिल हो गए, पहले भी आए थे। ये खैरियत से जनाब? दुआ जनाब। गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 150 रुपया ये कम तो नहीं हुए हैं? 150 ही है। I'll be back shortly. ये अपना पीर साहब असा नाल जस्टिस से आए स्पेशल इन्हें सुनिया कैंप लगा हुआ जेड़े वादी शॉन्टर ने लोगों से गर्म कपड़े और जूते असा जमा करने हमें पता लगा था ये इतने असा बोलाए और ये सिर्फ इतने नहीं असा कोई भी कैंप लाया, कोई भी एहतजाज किया, धरना दिता जुल्म के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ इन्हें अपना कीमती टाइम अच्छी असा की था। क्या नवी ताज़ी है? बहुत शुक्रिया जनाब। पहले आया था कि अपने घर पुराने कपड़े तो जमा करी तो दुकाना पर किनी इतने का असा उधर खर्चा और गुजरे 100 रुपया चंदा देइए। सही है, वाकई पहला सुआ नोट जमा हो गया। इन्होंने नया मुश्ताक मेरी दुकान में है मैंस का एजेंसी के सामने मार लेकिन पाशा और दिहाड़ी इन्होंने कोल 10 मरीज ने ये 10-15 हज़ार रुपया अपने डेंटल क्लिनिक ने पर कमाने। देखो जी चंदा नहीं हाले देखो जी इस मुल्क ने अंदर नौजवान का काम करिए नहीं सकते। नौजवानों ने काम करने ने जड़े अंदाज हैं या नौजवानों की अगर रोज़गार पर लाया जाए तो आज इस रियासत ने जड़े 70% नौजवान है वो बिल्कुल बेरोज़गार है। किसी PhD डिग्री की थी हुई, किसी MPhil किया हुआ, किसी अल्हम्दुलिल्लाह MBA, यानी कि इस वक्त डिग्रियां नहीं पोछाड़ है। पहले लोग लौटने होने सन कि एक बंदा खत लिखाने वास्ते कोई लोग लौटने होने सन, खत पढ़ने वास्ते बंदा लौटने होने सन। मौजूदा दौर ने विच एजुकेशन खासकर रियासत जम्मू व कश्मीर ने अंदर इस हिस्से विच तकरीबन लोग बाशऊर भी हुई रहे, तालीम भी हासिल करी रहे, लेकिन तालीम हासिल करने तो बाद उन्होंने लोगों की ये इतने नौकरी लभनी जेड़े लोग इलाके पाकिस्तान ने शायद आई हुए हैं या इलाके हिंदुस्तान ने शायद आई हुए हैं। जेड़े न बेरोज़गार नौजवान और जेड़े वतन ने मुहब्बत वाले वो कदे जाइए आसन के आसन जब ताबेदारी अपने वतन ने मारे हैं तो ऐसे लोगों की ऐसी क्रीम जड़ी एक वतन ना एक मुल्क नी खुशहाली ना एक अहम राज होना उस क्रीम की ये लोग प्री प्लान विचों जिस तरह छानी ने भी छानी छोड़ने और ये समझो कि छाने में लोग जड़े इन लोगों की बिल्कुल डिसाल्ट करी था पीछा बल छुड़िया ने। और आज ने दौर ने अंदर तको के बेरोज़गार नौजवान खासकर ग्रेजुएट और डिग्री होल्डर बेरोज़गार नौजवान की तादाद ने बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका। इसकी असल वजह यही है कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत हिंदुस्तान ना अमल और उन्होंने पॉलिसीज़ जब तक इस रियासत ने अंदर रह सन तब तक ये खुशहाल माशरा कायम नहीं हो सकना। खुशहाल माशरा उस वक्त कायम हो सी जदों इन्होंने दोनों अमलदारी इतों ख़त्म हो सी तो उन्होंने दोनों अमलदारी ख़त्म करने हमारे यहाँ असें लोगों तको जलजला 2005 में आया पूरी दुनिया ऐड भेजा उसने बावजूद अज फिर असें शहीद चौके में बैठे हुए हैं फ्लड ने मारे मंगने लगे हुए हैं लोगों को। असें नी हालत ये बनाई गई कि असें कश्मीरियों की पूरी दुनिया ने विच एक मंगने वाले ने रूप ने विच असें की ये लोग समझो
جو شامل کرے گی صحیح اس نے اصل وجہ یہ شامل کرنے نہیں جیسے صرف ایک منٹ یہ کن کی طرف سے اسرار بٹ صاحب آپ کو چھوڑو بس ٹھیک ہے بہت ہاں جی بہت اگر اصل لوگ یہ ٹوکری بڑی نہیں بندوبست کرو جی بڑی نہیں ڈوگری انشاءاللہ اصل دور نے بھی جے تکو کہ اج بھی لوگ منگلا ڈیم تکو یعنی کہ منگلا ڈیم نے لوگ پٹے چھوٹے ہوئے 2005 نے زلزلہ متاثرین پٹے چھوٹے ہوئے اس کو بعد یعنی کہ نیلم جیلم پر دوسری سائڈ نے پر جڑی سلائڈنگ کی وجہ تو جڑے کشمیری لوگ ہیں وہ بھی سمجھو در بدر ہوئے ہوئے لیکن انہاں کی بسانے نے ماریا انہوں نے رہنے سہنے نے ماریا انہوں نے تعلیمی نظام بحال کرنے نے ماریا خاص کر منگلا متاثرین نیلم جیلم متاثرین اس کو بعد زلزلہ متاثرین انہوں نے ہمارے بین الاقوامی اتنا فنڈ بھیجا کہ اگر وہی فنڈ اسے کشمیریاں نے اوپر صحیح طریقے نال خرچ کیتا جانا تو اج اسیں صفحے اول نے شہریاں نے بھی شمار کیتے جانگے لیکن وہ جتنا بھی فنڈ آیا وہ جتنے بھی اسے کشمیریاں نے ہمارے بین الاقوامی دنیا امداد کی تھی وہ اسیں کشمیریاں تک 1 روپیہ نہیں پہنچیا جڑا پہنچیا وہ بھی اس مد بھی پہنچا کہ فار ایگزامپل اگر ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ کی نہ اس بندے نہ 1 لاکھ روپیہ معاوضہ بنتا تو اس لاکھ نے وچوں وہ 30 تو 40 ہزار روپیہ دیسی تو اس کی 1 لاکھ روپیہ لب سی یعنی کہ وہ 40 ہزار روپیہ اس دینے والے کی دیسی تو آپ کو 60 ہزار روپیہ کی سی جبکہ اس کی دینا 1 لاکھ چاہیے نا لیکن اس کی یعنی کہ اس طریقے نال انہوں نے یہ ایسی بےایمانیاں چلی رہی ہیں کہ اس عوام کے ریلیف دینے مارے ہاں اگر کوئی بہترین پالیسی ایسی تو اس کی عوام تک نہیں پہنچانا گے اور اس کشمیریوں نے مارے ہاں اگر بہتر سوچ کی جائے اگر کشمیریوں نے بارے نے بھی بہتر لایا عمل اگر بین الاقوامی دنیا بھی طے کرنا چاہنی کہ یہ دنیا یہ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی دنیا پر جد انہیں ادارہ بنتا ہوا انہیں موجود ہے لیکن اس کی حل کرنے نے مارے انہوں نے جڑی رائے شماری نے ایک رکھی ہوئی کہ رائے شماری کرائی جیسی 65 سال گزری چکے ہیں 66 سال تقریباً آج دن تک نہ رائے شماری نے بارے بھی سوچا گیا آج دن تک نہ ہی کشمیریوں نے بارے بھی یہ سوچا گیا کہ یہ کشمیری جڑے نے یہ گزشتہ اتنے سال تو 65 سال تو تقریباً یہ پاکستان اور ہندوستان نے زیر تسلط گزاری لیں انہوں نے پالیسیاں انہوں نے اپرن لیکن اسیں لوگوں کی چاہیے نا کہ بین الاقوامی دنیا نے سامنے انہوں نے چہرہ بھی یہاں کرنے ہیں لیکن بین الاقوامی جڑا دوہرا رول بین الاقوامی دنیا خاص کر اقوام متحدہ جڑا یہ دوہرا رول یعنی کہ منافقانہ رول ادا کری رہا اور ایسے منافقانہ رول نے پر اسیں کشمیری اس نہ بھرپور مذمت کرنے ہیں اس مارے مذمت کرنے ہیں کہ اگر اس میں بین الاقوامی دنیا نے پر ایک رائے شماری نہ ہی کہ جڑا لیبل لایا گیا اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود رائے شماری کیوں نہیں کرائی گی یہ بین الاقوامی دنیا نے اقوام متحدہ کی ذمہ داری سی کہ وہ اپنی زیر نگرانی یہ کام کروائی ہے لیکن اس اپنی زیر نگرانی انڈیا نے 10 لاکھ فوج تک پاکستانی 6 لاکھ تو 10 لاکھ فوج کے بھی تقریباً اتنی ہے ملائی جلائی مجاہدین جڑے آج کل لوگ چھپائے ہوئے مجاہدین بھی بیسک پاکستانی فوج ہے اگر تو مجاہدین کشمیر میں تو اسے نہ جس طریقے نال فنڈ پیا ہوا اس طریقے نال مجاہدین کشمیر نے مارے اسے جان دینے اسے تیار ہیں تو فنڈ دینے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے فنڈ بھی ہے لیکن مجاہدین کشمیر بنانے نہیں دینے کشمیریوں نے بھی کوئی فورس ہونی چاہیے اگر کشمیریوں کی فورس ویت ہے یہ پاگل مجاہد جڑے ہے آج کل فورس تو پہلے کیا کشمیری نے اپنی ایجنسی نہیں ہونی چاہیے کشمیریاں کی ایجنسی بھی ہونی چاہیے تساں کی یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ جڑی فورس جس نے قیوم خان تو ابراہیم خان جس فوج کی نمائندگی کرنے یا جس کی یہ آخنے اس وقت بھی یہ کشمیریوں کی فورس سی اس کشمیریوں کی فورس کی انہیں پری پلان ہائی جیک کری تو موڑی تے جڑے قبائلی گنڈے پائے سنے تو یہ پھر پاکستانی فوج جہاں بنائی تھی جبکہ اگر ایک کشمیریوں کی فورس آج بھی بنن دین اس بیس کیمپ کی بحال ہون دین اور اس بیس کیمپ نے پر کشمیریوں کی اتنی پاور دیتی جائے اتنی طاقت دیتی جائے اتنا انہاں کی شعور دیتا جائے کہ تساں اپنی جنگ خود لڑی سکنے ہو تو پھر تک کشمیری کدے نے خود مختاری حاصل کری چکے ہیں جبکہ اس میں جڑا بیڑا چانے والے وہ سارے کو پہلے اقوام متحدہ پھر ہندوستان تو پھر پاکستان
یہ ترے جڑے بیسک سمجھو کہ انڈسٹریاں ہی نہیں آئی سکو. یہ ایک امریکن انڈسٹری ہوئے گی, ایک مسلمانوں نے انڈسٹری ہوئے گی, تو دوئی بھی سمجھو کہ انہاں بیسک شب ہون ماریا وا اس نے اوپر کشمیریاں نے اوپر. کشمیریاں نے جتنے وسائل ہیں, کشمیریاں نے جتنے بھی انٹیلیجنٹ پرسن, جتنے بھی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, ان لوگوں نے اوپر اگر کوئی قبضہ کرنا ہو, اور ہندوستان اور پاکستان قبضہ کری رہے اسے نا اس نے اوپر بھرپور ہے. ادھر چھوڑو جی ایکسچینج لیڈی ہے جنہیں یہاں باہر کیا لایا ہوا چلا دیو ٹھیک ہو تو انہاں کو روٹی ہو چنگا وقفہ رکھا. The third red note has entered the donation box. اجاز صاحب A genuine institutions. ٹھیک ہے بھائی صاحب. رزاق انقلابی صاحب. انقلابی صاحب کیا بلایا ہوا کیا پیسے ہی جموں تھوڑا ادھر بوڑھو پوری تصویر جی جی ہم رات 10-11 تک ادھر ہی ہیں. تو صبح بھی کل 2-3 بجے تک جب تک ہمارا مظفر آباد کو گاڑی کا انتظام نہیں ہو جاتا, یہ سامان ہم لے کے جائیں گے, اس وقت تک ہم یہاں ہی ہیں. اچھا وہ ٹھیک ہے, میں بھارت جانا چاہتا ہوں, باہر رہنا نہیں چاہتا. بھارت جانا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں ہی نہیں رہنا چاہتا. یہ پاکستان کو بتائیں, یہ پاکستان میں نہیں ہے. میں ایک ہاں بالکل یہ بھی صحیح ہے, یہ کہ ریاست جموں و کشمیر کا یہ جو آزادی ہے. میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں گا بھائی, دیکھو کہ اگر بینگ اے مسلم دیکھا جائے تو غیر مسلم اپنے آپ کو کہاں محفوظ کرتے ہیں؟ غیر مسلم اپنے آپ کو ایک مسلمان کے پاس محفوظ رکھتے ہیں. ایک سیکنڈ جی فرمائیے جی. That's the fourth red note. آپ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے, آپ اس وقت آزاد ریاست جموں کشمیر میں ہیں. میری بات سنیں, آزاد ریاست جموں کشمیر میں, یہ پاکستان کے اندر ہے, پاکستان کے اندر ہے. آپ پھر پاکستان کو یہاں سے نکالے نا. وہ پاکستان یہاں سے نہیں, آپ یہ نہ کہیں کہ میں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا, اب یہ کہیں کہ آپ پاکستان کو یہاں سے نکالیں. میری بات تو سنیں, میری بات سنیں. پاکستان کو پاکستان قابض ہے یہاں, یہ مقبوضہ پاکستانی ہے, علاقہ ہے مقبوضہ پاکستانی, اس سے یہ نکل نہیں سکتے ہیں. اور وہ غدار لوگ آتے ہیں, سب غدار لوگ آتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, آتا ہے. اس لیے میں یہاں سے وقت چھوڑ کر ہندوستان میں جانا تھا. ہم واپس ہندوستان میں جو ہے ہندوستان بنائیں گے. مجھے اسلام بھی ضرورت, میں اسلام بھی چھوڑنا چاہتا ہوں, غیر مذہب کے ساتھ رہوں گا, اسلام باقاعدہ چھوڑنا چاہتا ہوں. اچھا, ایسا کیا درد ہوا ہے جہاں ایمان خطرے میں پڑ جائے؟ وہ ایمان یہاں ایمان کسی کا ہے نہیں, سب یہ خاص ایمان نہیں ہے کسی کا اس ملک کے اندر. یہ سب وظیفہ خور ہیں. یہ پاکستان آزاد کشمیر کے سیاستدان سارے وظیفہ خور ہیں. اچھا, پاکستان کے وظیفہ خور ہیں. صحیح, راستے میں یہ رکاوٹ ہے. اگر ایک بات ہے, آزادی مل جائے ہمیں, پاکستان چھوڑ جائے, یہاں سے واپس ہو جائے تو ہم رہ جائیں گے یہاں. ٹھیک ہے, تو آپ پھر اس پر فکر کریں اگر آزادی کہ پاکستان کا انخلا یہاں پہ یو این کے روح کے اندر, یا کے خورشید کے بیان کی روح میں, یا مقبول بٹ کی قربانی کی روح میں, وہ یہاں سے نکل جائے. اچھا, میں صبح آؤں گا پھر. ٹھیک ہے. یہ ہمارے سٹیزن شہری ہیں جنہوں نے فنڈنگ کیا ہمیں. کہاں پہ؟ جی جی, کون سے بھائی صاحب؟ یہ ٹی وی پہ آئے گا. ہاں جی, انٹرنیٹ پر. کب آئے گا؟ یہ کچھ دنوں کے بعد, کیونکہ ہم نیلم سے ہو کر آئیں گے تو اب یہ شائع کریں گے. یہ وسیق صاحب جی کا کمران صاحب. اچھا, ایسے بہت اچھے فرینڈ جنہوں نے فنڈنگ کی ہے. ٹھیک ہے.
सो इंग्लैंड कड़ी जगह रहने हो? ब्रैडफोर्ड। अच्छा, उदू असा एक काफले ना इंतजार करने पे हाँ, जॉर्ज कैलवे ना सुनिया उसी दे हाँ, वो कोई काफला आना पे आया था हाँ, बहुत सारी गड्डियाँ उतों इतना आना चाहना और इतों श्रीनगर जाना चाहना, पार उधर श्रीनगर। Okay, I should say. Top donation so far 200 rupees. जनाब अली, सो कोई नीलम ने बारिश कोई मौक़िफ़ रखना चाहते हो? इत्थे जे अगर पुराने कपड़े जेह्ड़े ना इस्तेमाल करने बच्चियां ने ओह् सवेरे किनियै छो दफ्तर ते मैं उत्थों किनियै सां। चलो ठीक है ना, नहीं सुबह मैं गड्डी च रखने के लिए आना दे असां इत्थे हो सां, ठीक है। चलो ठीक है। ये दुकान इस तरह कल भी बंद होसी ते असां इत्थे राती भी 10 बजे तक इत्थे आं, जे राती बाजार आए तो असां हर साल जाने होने उत्थे ते जाने लोगों से गर्म कपड़े खड़ने होने ठीक है। कल असां ना कोरेटा कैंप सा कोई 3.5 घंटे, अज असां अग्गे पिछे देहातां भी दस्सिया ते पुराने कपड़े सैकंड हैंड। चलो ठीक है, ठीक है कॉमरेड। ये बड़ा शरीर ना पाबंद बंदा नजर आया वो ना आपके दोस्तों ने भरपूर ताउन किया। आसिफ चोई साहब यहाँ पे स्टिल रहे, अभी भी वो वर्किंग कर रहे हैं। जफर साहब, मेरे जाने के बाद जब मैं गया नहाने के लिए, उसके बाद कितना कुछ इनपुट हुआ है? उसके बाद काफ़ी लोग आए हैं, तो उनमें से कुछ लोगों ने 50 रुपये, किसी ने 20 और किसी ने 100 रुपया फंड किया है। तो 100 रुपया इनकी तरफ से हो गया, ये जो भाई साहब हैं टोपी वाले। अच्छा भाई साहब, हमें चाहिए बस मैंने आपको बात ही करी, जनाब ने सवाल किया था, मैंने थोड़ा सा जवाब दिया, अगर वो सही हो नहीं वो आप मुकम्मल करें, आप अपने जवाब को मुकम्मल करें कि तालीम निसाब यहाँ पे हमारा नहीं, तालीम निसाब आप वो छोड़ें, आप फलसफे आप फलसफे के छोड़ें, तालीम निसाब की बात करें। वो बात में करें हाँ? भाई जी ऐसे सुई की अटकी हुई हाँ जी, अच्छा ना क्या हुआ, ये खामोश हुए हुए साइलेंट रैम्बो। तो काफ़ी लोग आए थे, उन्होंने कुछ ने 50 रुपये, कुछ ने 20 और कुछ ने मालूमात पूछी कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत के हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों को ये चीज़ें दे, लेकिन हमारी लूली लंगड़ी इस रियासत के अंदर लूला लंगड़ा हुक्मरान तबका है जो लोगों को ये जो बुनियादी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो नहीं दे सकता। तो हम हर साल वहाँ जाते हैं, तो जाते हुए हमने ये कहा, ये सोचा कि लोगों के लिए कुछ यहाँ से सामान जमा करके वहाँ उनको दें। तो ये लोगों से हमने बातें की हैं, तो उसमें कुछ नून लीग के भी लोग यहाँ आए थे हमारे पास। एक अंजम मलिक साहब है, वो आए थे, बैठे रहे, तो उन्होंने कहा मैं अपनी तरफ से फंड भी भेजता हूँ आपको। तो ये मारूफ जर्नलिस्ट कोटली के अमजद चोई साहब हमारे पास आए, जो कॉम्प्रस्तू की दिलों की धड़कन है, क्योंकि हमारी ये खबरें लगाते रहते हैं, कभी इनको हमने पैसे नहीं दिए, लिख के दे देते हैं, तो ये हमारी खबरें अपने अखबार में छापते हैं। तो इनका हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन रहा है शुरू से। अभी पिछले अरसे में आज़ादी अखबार जो था उस पर पाबंदी लगाई गई है, उसके बाद भी इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। तो आप इनसे बात करें कि काफ़ी देर से हमारे कैंप में आते हैं, अपने समाजी मामलात भी करके फिर आते हैं जब टाइम मिलता है। तो ये आप इनका चौथा पाँचवा चक्कर है हमारे पास आए अमजद चोई साहब। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब, इस कार खैर में आपने शिरकत की, आपने टाइम दिया, आपने तवज्जो दी। तो नीलम, मैं
पहली मरतबा गया था 2010 में, फिर 2010 में मैं 2 मरतबा गया। 2011 में नहीं जा सका, उस वक़्त मैं पिंबर के अंदर पैदल सफ़र कर रहा था। देखिए, नीलम और पिंबर को जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। ये दोनों जोड़ेंगे, पिंबर और नीलम, तो तब जाके लखनपुर और सुस्त और कारगिल और लेह और गिलगित और श्रीनगर कुपवाड़ा जाकर मिलेंगे। तो हमने देखा कि ज़िला नीलम के अंदर बिलखसूस मुझे ऐसा अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे जो कुदरती वसाइल हैं वो मुमकिन है कि पूरी रियासत में वो नुमाया एक ज़िला है। लेकिन जब उनकी वहाँ पे रहने वाले शहरियों की हम हालत देखते हैं, इक़्तिसादी, माशरती, तो हमें बड़ा दुख पहुँचता है। बहुत सारे बच्चे नंगे पाँव सर्दियों में थरथराटे हुए पतले कपड़ों में और बगैर जूतों के वो स्कूल में जाते हैं। स्कूल में पढ़ने के लिए उनके पास लिखने पढ़ने के लिए कोई अशिया नहीं होती। तो हमने ये फ़ैसला किया इस साल कि भाई इस दफ़ा हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, सिर्फ बातों के साथ नहीं जाएंगे, कुछ चीज़ें भी ले जाएंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इस बहाने या इस ज़रिए से कोलाट्रा के लोग जिन्होंने ये सारा माल जो आपको नज़र आता है, कल 3.5 घंटे में उन्होंने हमें ये दिया है, ठीक है। इसमें नए कपड़े और नए जूते भी हैं, पेंसिलें कापियाँ भी हैं। तो उन्होंने हमारे साथ तावन किया। हमने उनको एक रियासती काम के अंदर उनको हमने शामिल किया, उनको इन्वॉल्व किया। अक्सर हम तकरीरें झाड़ते हैं और लोगों को बुलाते हैं, फिर बिरयानी खिलाकर उनको वापस घर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें पब्लिक शामिल है, ठीक है। तो आप क्या बताना चाहेंगे हमें नीलम के बारे में? क्या आप कभी गए हैं वहाँ पे? पिंबर कभी गए हैं आप, ठीक है। और यहाँ कोटली में रहकर आप की क्या कैफियत है, इस माशरे के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? पिंबर के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं पिंबर का रहशी हूँ। अच्छा, ठीक है। पिंबर छम जोड़ियाँ का जी, मैं गया हूँ, वहाँ से पैदल सफ़र शुरू किया मैंने। नीलम भी 2010-11 में गया था। अच्छा। तो चूँकि वैसे सफ़र करना, तंजीमी हवाले से सफ़र करना और मानी रखता है, स्पेशल लोगों से मिलने के लिए जाना तो सही। हम जो कि शॉर्ट टाइम के लिए गए थे, वो भी उस वक्त गए थे जब सहूलियात थी, सड़क थी। लेकिन हम एक हद तक गए थे, अठमगाम से आगे नहीं गए हम। अच्छा। तो शूटर के हवाले से आप काज लेके निकले। ये 2 साल पहले याकूब साहब ने मुझसे बात की थी कि यार हम उधर गए तो उधर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बच्चों के फटे हुए जो है ना वो जूते फटे हुए हैं, कपड़ों का मसला है, खाने पीने की चीज़ों का मसला है। तो हमने तय किया था कि यार अगले साल या सीज़न गुजर जाने के बाद अगले साल के लिए हम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तैफूर साहब और आपने मुश्तरका तौर पर काम शुरू किया और सामान इकट्ठा भी कर लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। नीलम और पिंबर के लोगों को जोड़ने के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि हम समझ लें कि नीलम से बाहर हैं तो हम पिंबर में कंसीडर होते हैं, क्योंकि हमारा जो डिवीजन है वो हम पिंबर ही कंसीडर होते हैं। अच्छा। जहाँ तक शूटर वादी शूटर का तल्लक है, वो मेरे ख्याल में मैंने सुना गया नहीं हूँ, बहुत पसमानदा लगा है। वहाँ के लोगों को शहर तक रसाई नहीं है, खाने पीने की अशिया के साथ साथ रोज़गार के कोई मौके नहीं है। तो मेरे ख्याल में उन लोगों को भी ज़िंदा रहने का हक़ है। उनको भी शहर तक रसाई होनी चाहिए, रोड्स होनी चाहिए, रास्ते होने चाहिए, लोगों का आना जाना होना चाहिए। जैसा हम यहाँ से मीरपुर जाते हैं, मुजफ्फराबाद जाते हैं काम के लिए, ऐसा ही उन लोगों का हक़ है कि वो शहरों की तरफ आएँ, वो आज़ाद कश्मीर के जो बाकी ज़िला हैं उनमें जाएँ, तो उनके जो रास्ते हैं उनको आसान किया जाए, उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ, उनके लिए तालीम के जो बेहतरीन मौके वो फराहम किए जाएँ। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये उन पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम
जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी सहूलियात के साथ हम अपना गुजारा कर रहे हैं। कपड़े सवेरे थे पीछो तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें आपके साथ भरपूर किस्म का ताउन करना चाहिए और ख़ुद जाके वादी शूटर है या उससे मुल्का जो भी इलाके हैं खुद जाके उनमें अपने हाथों से इस्तेमाल होने वाले कपड़े अगर किसी एक बच्चे को भी कम तालीम की सहूलत देकर उसे जदीद सहूलियात से रास्ता करने में मदद दे सकते हैं तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर अच्छा कोई काम नहीं है। और दूसरा जो वादी शूटर है उसका जैसे जम्मू कश्मीर में बनाने में उसका एक अहम और बुनियादी किरदार भी है क्योंकि उससे आगे निकल के स्टोर का मकाम आता है वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। स्टोर के बारे में कहा जाता है कि वो रियासत का जंक्शन के तौर पर भी मशहूर है, ठीक है, जिसमें रियासत के अंदर जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते उसके ऊपर लगते हैं। सही है। तो मेरे ख्याल में रियासत का जो पुराना जंक्शन है उसको बहाल करने के लिए भी वादी शूटर के जो एरिया है हमें उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो कुदरती रास्ते हैं ये बहाल होने चाहिए, वहाँ के लोगों को जदीद सहूलियात से रास्ता होना चाहिए। वहाँ के जो दीगर मसाइल हैं खाने पीने के अलावा जो मैं समझा उनमें सेहत और तालीम सबसे बुनियादी अंसर है जी। अगर सेहत और तालीम पे हम तवज्जो दें तो क्या मौजूदा जो हुकूमती ढांचा है यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में 47 से लेकर आज तक, क्या ये लोगों की ज़रूरियात पूरी करने में किस हद तक नाकाम है? ये असल में ये सब कन्फ्यूजन का शिकार हैं चूँकि जब एक मुल्क हो तो उसमें सिस्टम को चलाने के लिए कौमी पॉलिसी तश्कील दी जाती है, सही है। उसके तहत सिस्टम चलाया जाता है। जब एक ही मुल्क के 3 हिस्से हों वहाँ अलग-अलग पॉलिसियाँ हों तो मेरे ख्याल में ये काबिल अमल नहीं है और ये नाकाबिले अमल बन चुके हैं। जब तक कि कश्मीर आज़ाद नहीं होता तब तक ये मेरे ख्याल में ये दिल को तसल्ली देने वाली बात है। सही ये ऐसा है कि बिल्ली को देख के कबूतर को आँख बंद करने वाली बात है। सही। जब तक हमारी आँख खुलेगी नहीं तब तक ये मसाइल यूँ के थे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमजद साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। किसी ने कहा कि ये जो स्पॉटलाइट लगी हुई है इस इमारत के ऊपर, ये स्पॉटलाइट किस लिए है? ताकि ऊपर से देखने वाले को पता हो कि ये शहर का सेंटर है। बिल्ला जी अपना चंदा पैसो आसा की, ठीक है। हाँ जी, स्पॉटलाइट ये लाहौर में मैंने देखी है जो बड़े रेस्टोरेंट है और बड़े जो गेस्ट हाउस हैं उन्होंने अपने बिल्डिंग की छत के ऊपर लगाई होती है या कोई बड़े शॉपिंग मॉल हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ शहीद चौक में इन्होंने किस लिए लगाई है या इसके क्या मकसद हैं। और ये जो शहीद चौक था ये यहाँ पर हमारी रियासत के लोगों का खून गिरा है, यहाँ पर लोगों को कत्ल किया गया 47 में, उसके बाद इस जगह का नाम शहीद चौक रखा गया था। तो ये जो घड़ी लगाने के लिए यहाँ पे अवामी एहतजाज होते थे, जुल्म के ख़िलाफ़ लोग बोलते थे, तो ये घड़ी लगाने के लिए इन्होंने इस चौक का नक्शा चेंज किया और ये घड़ी जिस दिन से लगी है उस दिन से ही ख़राब है। हाँ, और इस पर लगी ख़राब है, कोई जैसे कि इसे ठीक नहीं कर रहा और ना ही इस टाइम को दुरुस्त कर रहा है। अब आप देख सकते हैं रियासती जो स्ट्रक्चर है या रियासती जो इंतज़ामिया है उसकी ये हालत है कि शहीद चौक में लगी हुई घड़ी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टली हेड क्वार्टर है जिसकी 5 बड़ी तहसीलें हैं, वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं तो गाड़ी ये है, आप देखें घड़ी की जो हालत है। 1947 से पहले जो घंटा घर फैसलाबाद में है वहाँ पर अंग्रेज़ों ने इसी तरह की घड़ी लगाई थी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर इसी तरह की बड़ी घड़ी लगी हुई है, आज दिन तक वो नहीं ख़राब हुई, मैंने पता किया है। हाँ। तो ये इसे अभी 6 महीने भी नहीं हुए तो देख लें। हाय हाय जी, इस पर क्या फरमाना चाहेंगे आप? डिप्टी कमिश्नर ने जहाँ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ये काम स्टार्ट किया कोटली शहर में, वहाँ उन्होंने शहीद चौक में ये पुराना जो निशान था उसको गिरा के ये नया तामीर किया। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी बड़ी सर्च लाइट है, इसको एक तो बिजली का ज़्या हो रहा है, ये तो चल भी नहीं रही है, मेरे ख्याल में 2-4 बार चली है उसके बाद बंद है।
اس کی جو گھڑی لگی ہوئی ہے یہ کچھ عرصے بعد خراب ہو گئی تھی، اس کی سوئیاں لے کے گئے تو اس کو دوبارہ لگائی ہے، لیکن میرے خیال میں ان کا وزن زیادہ ہے، یہ جب ڈائل ہوتی ہیں تو ان کی سپیڈ میں فرق آتا ہے تو یہ پیچھے رہ جاتی ہے. صحیح. تو اب اس کے بجائے اگر اتنا خرچہ کرنے کے بجائے یہاں ڈیجیٹل گھڑی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ میرے علم کے مطابق 6.6 لاکھ روپیہ لگا ہے اس کے اوپر. اچھا. تو اس عمارت کے اوپر یا اس گھڑی صرف اس گھڑی کے اوپر؟ میرے خیال میں یہ سارے اسٹرکچر کے اوپر لگا ہے 6-7 لاکھ گھڑی سمیت. صحیح ہے. شکریہ. تو اس وقت کریکٹ درست ٹائم کیا تھا پور صاحب؟ اس وقت جناب جموں کشمیر کا جو معیاری ٹائم ہے 5:44 ہوئے ہیں. اور تقریباً 2 بجے ہم نے یہ شروع کیا، آغاز کیا. ہاں میرا خیال تھا 2 بجے. بالکل صحیح ہے. گھڑی 3:20 دے رہی ہے. ہاں کب سے؟ سے میں صرف ایک درخواست ہے کہ آپ پلیز یہ پڑھ لیجیے اور اس پہ کچھ آپ اگر پرانے کپڑے پرانے جوتے میں پڑھ لیا آج ہی دیکھا کریں گے انشاءاللہ. اچھا. کل صبح 11 بجے ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. ہندو کو بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ. جی طیفور صاحب کل صبح یہاں سے 11 بجے روانہ ہوں گے. اس قوم کے معیار کے مطابق یہاں سے پھر ہم 12 بجے ڈیفینیٹلی نکل پائیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دن کے وقت یہاں سے رخصت ہوں اور بازریہ سینسا یا بازریہ تتپانی یہ فیصلہ کرنے کو ہے. ابھی میں نے گنے ہیں آپ کے سامنے تو 1320 روپے اس وقت تک عوام نے ہمیں فنڈنگ کی ہے. جو ہم نے کام شروع کیا 2 بجے سے لے کر اب تک جو اس وقت کا ٹائم ہوا ہے. ادھر آ جائیں. ہاں 6 ہو گئے ہیں تو 4 گھنٹے میں 1320 روپیہ لوگوں نے دیا. کوئی سامان نہ جوتی کی شکل میں، نہ کپڑوں کی شکل میں، اور نہ ہی اسکول کی اشیاء کی شکل میں لوگوں نے اب تک دیا، لیکن کئی لوگوں نے ہم سے زبان دی ہے، یہ وعدہ کیا ہے. بہرحال 3:20 ہوئے ہیں یہاں اس گھڑی پہ کئی مہینوں سے. تو میں کہہ رہا ہوں 320 یہ ہے اور 1320 جو پیسے ہمیں عوام نے دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس وقت 10 گنا زیادہ ہوشیار ہے اس نظام اور سسٹم سے. جناب طیفور صاحب چیزیں ہم نے ظاہر ہے گاڑی میں فی الحال وقتی رکھی ہیں کیونکہ بہت ساری بارش کا امکان ہے اس طرف سے، اور اس طرف ہے نکیال سیکٹر تحصیل ہماری جو لگتی ہے LOC کے ساتھ. ضلع کوٹلی کی 3 تحصیلوں میں سے 5 تحصیلوں میں سے 3 تحصیلیں لگتی ہیں LOC کے ساتھ. اس میں تحصیل نکیال، تحصیل کورٹا اور تحصیل چڑوئی ہے. لیکن لگتا ہے کہ زیادہ گرم ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان کی فوجی نکیال سیکٹر میں، جو کئی دنوں سے ایک دوسرے کی فائر کی زد میں ہے، جہاں پہ ہماری عوام لائن آف فائر میں ہے. تو گویا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کا جو سیز فائر 2003 سے جو اب تک جو قائم تھا، وہ اب اس کا ٹوٹنے کا خطرہ کیا بلکہ ایک حقیقت ہے. کیونکہ کل رات سے نکیال سیکٹر میں گولہ باری آر پار کی لگاتار جاری ہے اس وقت تک. جناب 320 اور 1320. جی جناب صاحب اس وقت ہمیں کوٹلی میں جو دوستوں نے یہاں سے جو گزر رہے تھے، انہوں نے مختلف دوستوں نے کسی نے 100 کسی نے 50 1320 روپے ہمارے پاس فنڈ جمع ہوا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم سامان صبح تک آپ کو یہاں بھیجیں گے. صحیح. کیونکہ ایک تو ہمارے پاس اس طرح کا ٹائم نہیں ہے، اور دوسرا جس طرح سے پراپر ورک کیا جاتا ہے ہمارے پاس فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے یہاں پر، ہم نہیں لگا سکے اور کیبل پر نہیں دے سکے. تو اس لیے کہ ہم ہر سال وہاں جاتے ہیں، تو کیوں نہ جاتے ہوئے ہم اپنی ریاست کے لوگوں کے لیے سامان لے کے جائیں. وہ سامان جو لوگ یہاں پھینک دیتے ہیں، بالخصوص ڈڈیال، کوٹلی اور مرپر کے لوگ،
کیونکہ یہ تو یہاں اپنا اس لحاظ سے خوشحال ہیں کیونکہ یہ مڈل ایسٹ اور یورپ کے مختلف ممالک میں گئے ہوئے ہیں. تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو تو ایک ہمارے آزاد کشمیر کو حکمران طبقے نے پلاننگ کے ساتھ پسماندہ رکھا. وہاں سے روبی نکلتا ہے جہاں ہم جا رہے ہیں, وہاں سے نیلم نکلتا ہے, کرسٹل جو پتھر ہے وہ نکلتا ہے. لیکن وہاں کے لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی ہم ویڈیو بنا کر لائیں گے اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک وہ پہنچائیں گے کہ جن لوگوں کے لیے ہم یہ سامان وغیرہ جمع کر رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں, اور جو حقیقت وہاں پر ہوگی وہ بھی سامنے لائی جائے گی. تو یہ بیسک ریاست کا کام بنتا ہے, ریاست کے حکمران طبقے کا کام بنتا ہے. لیکن ان کو شراب نوشی اور ان کو لوگوں کی بچیوں کی عزتیں لوٹنے سے اور گیسٹ ہاؤسوں میں نشے کرنے سے ٹائم ملے تو وہ لوگوں کے بارے میں سوچے نا. تو یہ نااہل اور لولا لنگڑا حکمران طبقہ ہے جو پاکستان کے سرمایہ داروں کا گماشتہ ہے, جو ہم پر مسلط کیا گیا ہے, جو برادریوں کی بات کرتا ہے, کنبے اور قبیلوں کی بات کرتا ہے اور عوام کو غریب, اور اس کا ایک ہی کام ہے اقتدار اور عوام کا استحصال. اس کے سوا اس حکمران طبقے کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں, عوام کی جو الجھنیں ہیں, عوام کی جو تکلیفیں ہیں, جو دکھ ہیں, جو درد ہیں, ان کو حل کرنے میں یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور نہ ہی یہ حکمران طبقہ حل کر سکتا ہے کیونکہ یہ کرپٹ نظام ہے اور کرپٹ نظام بدلنے کے سوا راستہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انوار بیگ صاحب دوبارہ ہمارے پاس آئے, پہلے بھی ہمارے کیمپ میں رکھے, کافی لوگوں سے انہوں نے فون پر بھی رابطے کیے اور آزاد وقت راٹھور صاحب نے کہا ہے انوار بیگ صاحب کو کہ آپ کے کیمپ میں سامان بھیجیں گے. تو بیگ صاحب آپ آئیں, آپ کچھ گفتگو کریں کیونکہ آپ 2007 کے اس شونٹر مارچ میں بھی تھے, آپ کے 2 ساتھی وہاں پر اپنی جان دے چکے ہیں. تو تنویر صاحب یہاں پر کھڑے ہیں. جی جناب 2007 میں کیا کیفیت تھی یہاں اور 2013 6 سال ہو گئے ہیں, اب کیا صورتحال ہے؟ آپ لوگ یقیناً اس وقت تعداد میں بھی تھے یہاں سے کوٹلی سے گئے ہوئے اور باقی ہم شہریوں کے ساتھ اور ہم جماعت لوگوں کے ساتھ آپ گئے تھے. تو اب کیا صورتحال ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ریاست کس ڈگر پہ تھی اور آج کس ڈگر پہ ہے؟ میرے خیال میں اویئرنیس کے حوالے سے تھوڑی سی امپرومنٹ ہوئی ہے جی, کہ لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت کنٹرول لائن کے اوپر اور وادی نیلم کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کے عمل کو اچھا قرار دے رہے ہیں. اور ابھی یہ 3-4 دن پہلے وادی نیلم میں خواتین نے جو ہے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. یہ جو بلا استعمال کنٹرول لائن پہ فائرنگ ہو رہی ہے 2 طرفہ, اس میں جو ہے چونکہ کشمیری سینٹر میں مارے جا رہے ہیں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے ہماری اس کی ناکامی ہے ان مسائل کو حل کرنے میں, اور لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے وہ میرے خیال میں تھوڑا آگے بڑھ رہا ہے. اگر یہ آنا جانا میل ملاپ چلتا رہے تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں جو ہے کافی تبدیلیاں رونما ہو سکتی. صحیح. ہم نے دیکھا 4 گھنٹے میں 2 بجے سے شروع کیا ہم نے کیمپ, 6 بج گئے, بارش کی وجہ سے کچھ ہم رکے ہیں, لیکن ہم نے گنے ہیں کتنے پیسے لوگوں نے چندہ دیا. اب تک کسی نے کوئی ہمیں سامان نہیں دیا. کھرٹا میں ہم نے جان بوجھ کے پیسے نہیں لیے, ہم نے کہا کہ صرف آپ اشیاء دیں, کپڑے دیں, جوتیاں دیں اور بچوں کے اسکول کی اشیاء. تو یہاں پہ ہم گن کر ہم نے دیکھا کہ 1320 روپیہ فی الحال بنے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو گھڑی جو کئی مہینوں سے اٹکی ہوئی ہے 3:20 پر 320 وہ, تو 1320 یہ پیسے ملے ہیں. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو عوام ہے یہ اس موجودہ نظام سے 10 گنا زیادہ تیز ہے. ہاں بالکل درست ہے. جی جی, عوام جو ہے وہ چونکہ آج کل سسٹم کمرشلائز ہو چکا ہے. صحیح. تو اس کمرشلائزیشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ادھر 2-2.5 گھنٹے گزارے ہیں, جی 1320 روپے جو ہوئے ہیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. صحیح ہے, بالکل. ورنہ چونکہ یہ جو لوکیشن ہے جہاں آپ نے یہ کیمپ لگایا ہوا تھا, ادھر سے گاڑیوں پہ لوگ جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتا نہیں ہے کوئی. اس کے باوجود جو ہے 1320 روپے آپ کو ملے ہیں, تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اس کو 1-2 دن جو ہے اس کیمپین کو آگے بڑھاتے
तो फिर जो है ना, क्योंकि हमारे लोग हैं दगा स्टार्ट, सही तो दगा स्टार्ट कौम जो है ये पिछले 65 सालों से धक्के पे चल रही है, सही, तो इसको स्टार्ट करने के लिए मजीद धक्कों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो इस वजह से जो है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, वरना यहाँ पे जो है जब ज़लज़ला आया था तो उस वक्त जो है हमने यहाँ कैंप लगाया था, तो मेरे ख्याल में 1 घंटे में 2 गाड़ियाँ जो हैं वो सही सामान जो है ना लोगों ने दे दिया था। सही उसके लिए जो है ये होना चाहिए था कि आप मसाजिद में थोड़ा सा ऐलान अगर करवा देते, सही, मेरे ख्याल में आपको यहाँ से एक ट्रक सही मिल सकता था। बिल्कुल ठीक है। तो अब भी अगर आप अभी भी टाइम है, कल सुबह 11 बजे तक टाइम है, करना चाहते हैं अभी फिर बहुत अगर कुछ हो सकता आप है। अगर सिर्फ केबल के ऊपर स्लाइड चला दें, आप जितनी तजवीज़ें दे रहे हैं सब करने की हैं और अभी भी वक्त है, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कैमरा तो मैं चला रहा हूँ, रियासत के इदारे का फरीज़ा अदा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब हर आदमी आपने तजवीज़ात अगर 5 दी हैं तो इन 5 तजवीज़ों पर आप एक पर खुद अमल करें और जो बाकी 4 हैं वो औरों से आप करवाएं। क्यों जी? दुरुस्त है। उसमें तनवीर साहब ये है कि क्योंकि ये जो आवाम की फ्लॉ बहबूद का काम होता है ना, ये टीम वर्क होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें जब तक आप सोसाइटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल हमने ये अमल किया इसलिए ताकि हम पब्लिक के साथ हमारा इंटरेक्शन हो, ठीक है, और पब्लिक इन्वॉल्व हो इस नीलम के मसले में, ठीक है। ये एक बड़ी वजह है कि हमने कहा कि ये एक नया अंदाज़ हम सिविल सोसाइटी के तौर पर हम इसको भी लेते हैं और देखते हैं कि इसमें अवाम और हमारा इंटरेक्शन कैसा रहता है। जब हमने ये फ़ैसला किया कि हम शफाफियत के लिए जिन जिन लोगों ने हमें कपड़े दिए हैं, जिन जिन लोगों ने हमें पैसे दिए हैं, हमने कोशिश किया कि हर किसी का फ़ोटो और वीडियो बनाए जाए और तकरीबन सबके बनाए भी हैं। और हम चाहते हैं कि जब हम पहुँचेंगे वहाँ पे तो वहाँ पे भी जिसको भी देंगे हम उसका भी वीडियो लें, मौक़िफ़ भी उनका लें। सही है, तो ये कोशिश है, जेन्युइन वर्क है। और इसमें डब्बे भी डालें क्योंकि ये भी काम आएंगे, फिर हम आधा घंटा फिरते रहेंगे भाई डब्बे की तरह। सही जी। और कोई बात फिलहाल? और बात यह है कि बेग साहब के बड़े अच्छे मरासम है यहाँ मीडिया वालों के साथ, सहाफ़ियों के साथ, जियो न्यूज़ वालों के साथ। तो आज इस कैंपेन के वाले से ये इतनी जिम्मेदारी ले लें कि जो यहाँ पर केबल नेटवर्क है वहाँ पर अगर ये पट्टी चलवा दें, सही तो मेरा ख्याल में केबल वाले कुछ पैसे लेते हैं मुख्तलिफ तरह के, जो वहाँ पर फ्लाइट चलाते हैं, तो अगर ये सिर्फ एक कॉल करे तो वो चला देंगे। मुझे पता है इनके इतने सोर्स हैं। उसमें मामला ये है कि चूँकि लोड शेडिंग हो रही है ना, अभी भी बिजली बंद है, तो यहाँ पे पहले होता था कि ये केबल के ऊपर आप जो है ना पूरी जैसे ही उसको बताएं उसी वक्त वो स्लाइड बना देते थे। हाँ। अब इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है जी। उसके ऊपर स्लाइड बनाने में भी तकरीबन 1-2 घंटे दरकार होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस वक्त ज़रूरी है वो यही है कि 1-2 मसाजिद में जी अनाउंस करवा दिया सही जाए, है, वो कुछ ना कुछ बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आखिरी मैं बात जो पहले भी मैंने जिक्र किया है कि 2003 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक सीज़फायर हुआ जो तकरीबन आज तक कायम था कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जो चंद हफ्तों से अगस्त की 5 तारीख से जो कशीदगी शुरू हुई है इस LOC के ऊपर, बिलखसूस निक्याल सेक्टर में, ठीक है, तहसील निक्याल में जो फायरिंग हुई है, हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त कश्मीर में जंग की हालत में है, दोनों दे आर एट वॉर विद ईच अदर। और कल शाम से इस वक्त तक निक्याल सेक्टर में गोलाबारी का एक्सचेंज जारी है दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान। इसमें तनवीर साहब क्योंकि बात आपने की है गोलाबारी के वाले से, तो 2003 में जो सीज़ फायर हुआ था जी, वो हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जी। तो हम जो है ना पाकिस्तान को मानते हैं ना हिंदुस्तान को मानते हैं। जी। ये जो सीज़ फायर का जो ड्रामा था जी। हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं, जी। इसलिए कि जब इनके अपने मफादात होते हैं जी। तो ये सीज़ फायर कर देते हैं, सही। जब इनके मफादात टकराना शुरू होते हैं सही। तो कश्मीरी कौम को तख्ता मश्क बनाया जाता है। सही। आज होना तो ये चाहिए था कि ये जो कंट्रोल लाइन के ऊपर हो रहा है ये सारा खेल खेला जा रहा है, इधर से भी फायरिंग हो रही है उधर से भी फायरिंग हो रही है, तो क्या ये जो सियालकोट बॉर्डर है वहाँ पे नहीं हो रही उधर होनी चाहिए थी ना, या इसका इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर ये आपस में लड़ना चाहते हैं तो उधर जाके लड़े ना। ठीक है। इधर कश्मीरियों को जो है आपस में
यहाँ की जो हुकूमत है वो भी बेवकूफ़ बनी हुई है, उधर की हुकूमत भी बेवकूफ़ बनी है, यहाँ की सियासी पार्टियाँ जो है वो खामोश है। सही। तो कहने का मकसद ये है कि ये कंट्रोल लाइन के ऊपर जो इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई जा रही है, ये लोगों के अंदर खौफ और राज फैलाया जा रहा सही है, है। और ये इनका जो बारूद है ये उसको ज़ाया कर रहे हैं। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कोई उसका फ़ायदा नहीं है इनको। सही। तो ये जो पैसा जो है बारूद के ऊपर लगा रहे हैं, अमन के लिए काम करें, और ये बारूद जो है इसको ख़त्म करके वही पैसा जो है अवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च करें, ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अवाम गुरबत की हालत बदमाशी से बाहर निकले और अमन पसंदी को फ़रोग़ देकर दुनिया के अंदर अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करें। सही है। आखिरी सवाल ये पूछूंगा, कुछ दिन पहले तारिक नकाश एक सहाफ़ी हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान के सहाफ़ी हैं, जो अक्सर डॉन के लिए न्यूज़ भेजते हैं, लिखते हैं, तो उनका एक ब्लॉग भी है। तो ब्लॉग पे उन्होंने कुछ दिन पहले एक लिखा था इसी निकियाल सेक्टर के हवाले से, तो उसमें डीसी कोटली से उन्होंने कुछ बातें पूछी। तो जो बातें उन्होंने लिखी हैं उनमें तो सिर्फ मुझे ये नज़र आता है कि इंडिया जो है ना वो बहुत बड़ा शैतान है, वो बहुत बड़े फसादात फैला रहा है। इसमें उन्होंने उनके पैगाम सिर्फ इंडिया के लिए थे, उन्होंने पाकिस्तान को कोई पैगाम नहीं दिया। देखें, उसमें यह है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्लस जो गवर्नमेंट है जी, ये चूँकि ताबे हैं पाकिस्तान की, सही, तो इनको ये बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पे जो है इनको ये ब्रीफिंग दी जाती है कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करनी है, हिंदुस्तान के खिलाफ बात करनी है। सही। तो यही सिचुएशन जो है उस तरफ की ब्यूरोक्रेसी है और यहाँ वहाँ की जो सियासतदान है सही, वो जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, इंडिया के खिलाफ बातें नहीं करते। इसलिए कि दोनों तरफ से जो है ये जो 88 में प्रॉक्सी वार शुरू की गई थी, ये उसी की एक कड़ी है कि यहाँ के लोग जो हैं इनको भी कंफ्यूज किया जाए और उधर से भी कंफ्यूज किया जाए। आज भी जो है कश्मीर एक्सप्रेस के अंदर एक न्यूज़ आया है कि मकबूजा कश्मीर से एक शख्स का बयान है कि वो ये कह रहा है कि ये जो फायरिंग हो रही है ये एक तरफा नहीं हो रही है, ये दो तरफा हो रही है। मकबूजा कश्मीर से जो है स्टेटमेंट है। तो आज जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है इसके जो मीडिया है प्रेस के अंदर, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया के अंदर ये खबर आई है। तो कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो दानिशवर लोग हैं जो अमन को फ़रोग़ देना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो कुछ उनके कंसेंसस डेवलप हो रहे हैं कि ये कश्मीर के इस इशू को हल किया जाए और कश्मीरियों की राय को मद्देनज़र रखते हुए दोनों फोर्सेस को कंट्रोल किया जाए, ये ताकि ये फायरिंग न करें, जिससे नियत अवाम जो है दोनों अतराफ जो है वो मर रहे हैं। इन दिनों में जो तहरीरें अंग्रेज़ी में नुमाया वेस्ट की मीडिया में जो आ रही हैं वो तकरीबन यूँ है, लाइन आउट ऑफ कंट्रोल। हाँ, लाइन आउट ऑफ कंट्रोल डेफिनेटली, ये मैं इससे एग्री करता हूँ कि जो इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई हुई है उसको तो इन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है ना। जी 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 जी। तो ये आउट ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल और फिर इनके पीछे जो है बैकडोर डिप्लोमेसी, ये सारा खेल जो है बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए खेलने की जो साजिश हो रही है उसमें पाकिस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं और यहाँ पे नई नई गवर्नमेंट बनी है। अब उनके लिए ज़रूरी है कि उनको ऑक्सीजन चाहिए, अपने आने वाले इलेक्शन के अंदर वो लोगों के पास जाएंगे कि हमने जो है पाकिस्तान को नाकू चैलेंज हुआए हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब ने जो है जो खिताब किया है कौम से, इन्होंने कहा है जी कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, हम शहर को जो है कभी भी छोड़ नहीं सकते। तो हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का अटूट अंग है और हम अपने अटूट अंग को नहीं छोड़ सकते। तो ये दोनों जो हैं ये बीच में जो है वो शेर की खाल जो है उसको ये 50-50 करना चाहते हैं। अब ये जो 50-50 का फार्मूला है ये दुनिया के ऊपर खत्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो है हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान के हुक्मरान भी, पाकिस्तान की सियासी जमातें भी, इसी तरह हिंदुस्तान के हुक्मरान और वहाँ की सियासी जमातें। और ये जो 2.25 करोड़ कश्मीरियों का कौमी मसला है इसको हल करने में वो संजीदगी का मुजाहरा करें ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक अमन का पैगाम। सही है, हम तो यही चाहते हैं कि 50-50 इंडिया और पाकिस्तान के बजाय, सौदे के बजाय ये 100% बना दिया जाए, इसका बिल्कुल न्यूट्रल जोन बनाया जाए और 100% मलकियत यहाँ के शहरियों की हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।